today we shall discuss about the strength of material. So what is meant by strength and what is meant by the material? Okay, so the subject name is strength of materials. What is meant by the word material? So any substance which is used to make some commodities, something. For example, if I take this book is made of some material. So that material is paper. Similarly, this pen is made of some material. So this is nothing but plastic, for example. Obviously, this background, of course, here it is not. This is actually a green color cloth. So for which I have added some animation. Okay. So this is also made of some material which is cloth. So material is a substance which has some properties. It is a substance which has some properties. So based on the properties of the substance, we decide which substance has to be used for which purposes. Okay, so that is material. So material gurinchi meeku andariki telusu. There are different types of materials. Right. Now, next term is engineering material. Engineering materials. So what is this engineering materials? Engineering material means the materials which are used in engineering applications. Engineering applications ante it may be in electrical engineering or in mechanical engineering or any other engineering or computer science engineering. So in all these engineering branches we use some materials. So those materials are called as engineering materials. For example, if you take mechanical engineering మనం తీసుకున్నప్పుడు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో మనకి జనరల్ గా ఏం వస్తాయి, డిఫరెంట్ మెషిన్స్ వస్తాయి, లైక్ లేత్ అని, ఇంజిన్ అని, ఇలా డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ మనకు వస్తాయి. సో ఈ లేత్, ఇంజిన్ ఇవన్నీ ఏదో ఒక మెటీరియల్ తో తయారు చేసి ఉంటారు, లైక్ కాస్ట్ ఐరన్, మైల్డ్ స్టీల్. సో ఇటువంటి మెటీరియల్స్ ఉంటాయి, వాటితో తయారు చేసి ఉంటారు. సో దోస్ మెటీరియల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్. అలాగే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ లో మనకి కొన్ని మెషిన్స్ ఉంటాయి, లైక్ మోటార్స్, జనరేటర్స్. సో అవి కూడా మనకి కొన్ని రకాల మెటీరియల్స్ తయారు చేస్తారు. సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్, దెన్ అక్కడ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు బ్రిడ్జెస్ కడతారు, బిల్డింగ్ కడతారు. సో ఈ బ్రిడ్జెస్ కానీ బిల్డింగ్ కానీ ఇటువంటి ఏమైనా కట్టాలి అనుకుంటే దే నీడ్ సమ్ మెటీరియల్ లైక్ శాండ్, సిమెంట్, iron. So all these are called as engineering materials. So the materials which are used in engineering applications are called as engineering materials. Well, now what is the meaning of the word strength? Strength ante ఇప్పుడు చూద్దాం. Strength అంటే చెప్పగలరా ఏంటమ్మా? Physically strong quality, sir. Strength means physically strong quality. Inka So ability of the material into which stand the load applied. Yeah, so it is the ability of a material which resists the load applied. To which Okay, load. very good. Inka Sir, capacity of the object. okay. Capacity of an object for what? For what? Right. See, if I take this piece of paper, a piece of paper ని తీసుకొని ఇలా దీనిపైన ఇలా ఫోర్స్ అప్లై చేసి అనుకోండి, వాట్ హ్యాపెన్స్? వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దట్ పేపర్? పీస్ ఆఫ్ పేపర్ తీసుకొని దానిపైన ఇలా లోడ్ అప్లై చేశాను, ఏమవుతుంది పేపర్ అప్పుడు? That means failure of the paper occurs. చిరిగిపోవడం అంటే that is nothing but failure.
Okay, failure of paper occurs. Well, if I take this pen and apply force like this, what happens to this pen? అక్కడ పేపర్ కి ఎంత ఫోర్స్ అయితే అప్లై చేశానో దీనికి కూడా అంతే ఫోర్స్ అప్లై చేశాను అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దిస్ పెన్? టెల్ మీ, విల్ ఇట్ బ్రేక్? విల్ ఇట్ ఫెయిల్? పేపర్ ఎలా అంటే చిరిగిపోయింది, బట్ అప్లై చేస్తే ఇది విరిగిపోతుందా? విల్ ఇట్ ఫెయిల్? నో, నాట్ ఫెయిల్. ఎందుకంటే పేపర్ కి అప్లై చేసిన ఫోర్స్ దీనికి అప్లై చేస్తే ఇది విరిగిపోదు. సో దీన్ని మనం విరవాలంటే ఏం చేయాలి? ఇంకాస్త ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. వీ నీడ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫోర్స్. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? వై పేపర్ కి ఎందుకు తక్కువ ఫోర్స్ తో చిరిగిపోయింది, దీనికైతే ఎక్కువ ఫోర్స్ ఎందుకు అప్లై చేయాలి? పేపర్ తక్కువ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది సార్. సో దట్ ఈస్ డ్యూ టు ద capacity of withstanding the load. So paper has less capacity of withstanding the load, whereas this pen has more capacity to withstand the loads compared to the paper. Okay, so this capacity to withstand the loads is called as the strength. So మనం లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు అది ఫెయిల్ అవ్వకుండా విత్స్టాండ్ చేసుకునే ఎబిలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే మనం స్ట్రెంగ్త్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యు మ్యూట్ యువర్సెల్ఫ్. వాయిస్ రికార్డ్ అవుతుంది, వీడియో రికార్డ్ అవుతుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బీయింగ్ రికార్డెడ్ ఇంక్లూడింగ్ వీడియోస్. ఓకేనా? ఇది మళ్ళీ యూట్యూబ్ లో పెడతాను కూడా. సో మీరు ఎవరైనా ఏం మాట్లాడకుండా చక్కగా అందులో యూట్యూబ్ లో అందరూ చూస్తారు. సో ప్లీజ్ కీప్ క్వైట్. రైట్, సో దట్ ఈస్ స్ట్రెంగ్త్. సో స్ట్రెంగ్త్ ని ఇప్పుడు నేను ఎలా డిఫైన్ చేస్తానంటే, strength of a material may be defined as an ability to resist failure. It is the ability of a material. Ability of a material to resist failure. So this is known as strength. So ఎప్పుడు రెసిస్ట్ చేస్తుంది? when some force is applied. ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడే రెసిస్ట్ చేయాలి, ఫోర్స్ లేకపోతే రెసిస్టెన్స్ అక్కర్లేదు కదా. సో ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎ మెటీరియల్ టు రెసిస్ట్ ఫెయిల్యూర్ when some force is applied, or it is the ability of a material to resist failure under the action of forces. Under the action of forces. Under the action of forces, it is the ability of the material to resist the failure. So that is the definition of the strength. So you may get a short answer question from this. What is define strength? Ante you have to give this definition. Right. So we have discussed about what is meant by the term material and what is meant by the term strength. Now rendu combine cheddam ippudu. Now what is this strength of material? Strength of material మన సబ్జెక్ట్ పేరు కూడా అదే కదా. So what is this strength of material and why should we study this? The strength of material means is nothing but it is the study of the strengths of various material. Various materials in the sense engineering materials. So here we are concerned with the engineering materials only. So that's why it is the study of the strengths of various engineering materials. Study in the sense not only study, it is the study of the strength and behavior of various engineering materials under the action of forces. So strength of material ante enti? Nina. Mr. Kalyan Kumar Abhi, Chivripalli, 26. చెప్పండి సార్. మాట్లాడుతున్నాను నువ్వు ఎవరితోనో పక్కనే. నేను కాస్త మ్యూట్ లో తిరిగి. కళ్యాణ్ కుమార్ అభి అని ఉంది. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. రైట్. సో let us define the term strength of material. So it is a detailed study of the forces and their effects.
సో మనకి ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ పైన ఉంటాయి, దానిపైన ఫోర్సెస్ అప్లై చేస్తుంటాము. సో ఇట్ ఈస్ అ స్టడీ ఆఫ్ దోస్ ఫోర్సెస్ అండ్ దేర్ ఎఫెక్ట్స్. సో ఫోర్సెస్ గురించి స్టడీ చేస్తుందంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇస్ దట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దట్ ఫోర్స్. సో ఆ ఫోర్స్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఆ మెటీరియల్ అనేది సాగుతుందా, లేకపోతే కంప్రెస్ అవుతుందా, లేదంటే ఫెయిల్ అయిపోతుందా డైరెక్ట్ గా అనేది దాని ఎఫెక్ట్స్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ద స్టడీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్స్, స్టడీ ఆఫ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద ఫోర్సెస్ ఆన్ ద మెటీరియల్స్. జస్ట్ ఎ మినిట్. అరే క్లాస్లో ఉన్నాను. So it is a detailed study of Raskon definition of strength of material. So it is a detailed study of forces and their effects. Forces and their effects, along with some suitable protective measures. Along with some suitable protective measures for safe working condition. For safe working conditions. So this is the definition of the strength of material. So it is a detailed study. So we study in detail about the forces. So the forces which are acting on the materials and their effects. So what are the effects of those materials? So what is the effect of material? So that may be elongation of the body. Elongation ante ila stretch avadam, or compression of the body ante ఈ రకంగా కంప్రెస్ అవడం, లేదా షియర్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం వాటి గురించి. సో దీస్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్. సో వాటి వల్ల మనకి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటాయా అంటే ఉంటాయి. సో ఎలాంగేట్ అయిపోయిందంటే బాడీ యొక్క షేప్ మారిపోతుంది, అందువల్ల మనకి అది సక్రమంగా పనిచేయకపోవచ్చు. సో దానికి ఎలాంగేట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సూటబుల్ ప్రొటెక్టివ్ మెజర్స్ ఫర్ సేఫ్ వర్కింగ్ కండిషన్స్. సో మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఆ డెఫార్మేషన్ వల్ల, ఆ రకంగా ఆ వచ్చిన ఎఫెక్ట్ వల్ల మనకి ఇబ్బంది లేకుండా ఆ కాంపోనెంట్ తో మనం పని చేయించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అనే వాటి గురించి చదువుకునే ఈ స్టడీనే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అంటాం. సో దిస్ డెఫినేషన్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ అవర్ రేడియంట్ టెక్స్ట్ బుక్, రైట్? సో దట్ ఈస్ strength of materials, right? Next, now let us go into the subject. We have already discussed about the force in our engineering mechanics. So force gurinchi manam already discuss chesam, right? Well, now today I shall discuss about what are the different types of forces. So can anybody tell me, other than Cheeparpalli candidates, can you tell me what are the different types of forces? Yes? Force gurinchi meer engineering mechanics lo chadukunnaru, right? Okay. So let us classify these forces under different criteria. The first one is according to the manner in which they are applied. In which they are applied. So ఏ రకంగా మనం దాన్ని అప్లై చేస్తున్నాం అన్న బట్టి there is a classification of forces. Say for example, if you take this plank, ఈ plank మీకు అందరికి కనిపిస్తుంది కదా, this is a plank. ఈ plank ఎలా ఉంది చూడండి. See, this is that plank. Okay, so ఈ plank పైన ఈ రకంగా రెండు సపోర్ట్స్, ఎక్కడ సపోర్ట్ ఉంది, ఇక్కడ సపోర్ట్ ఉంది. ఈ plank పైన ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఎలా నిల్చున్నాడు. సే అస్యూమ్ దట్ దిస్ ఇస్ దట్ పర్సన్, ఎలా వచ్చి నిల్చున్నాడు. సో అలా వచ్చి నిల్చున్నప్పుడు వాడి
వెయిట్ అంతా ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తుంది? వాడి వెయిట్ అంతా ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తుంది? ప్లాంక్ పైన ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తుంది? ఓన్లీ అట్ దిస్ స్మాల్ ఏరియా ఓన్లీ. అంతేనా? ఇక్కడ ఉంది కదా, at the small area only the force acts. So here the entire load, ఇక్కడ వాడి వెయిట్ ని మనం లోడ్ అంటాము. The entire load is concentrated at this point only, at a small point. So this type of loading is known as point loads. So that type of loading is known as point load. That means the load is concentrated at a particular point. Right. Next, for example, if the same person came here and slept on this plank, then what about the load acting area? So entire weight of the person is distributed over this length. Antena? Am I right or not? The entire weight of the person is distributed over this length. Okay. Here the load is distributed. The load is concentrated at this point only, but now the load is distributed over this length. So this type of load is known as distributed load. There are two types of loads. The first one is point load and the second one is distributed load. So దీని గురించి మనకి డీటెయిల్ గా షేర్ ఫోర్సెస్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ అనే చాప్టర్ లో వస్తుంది. దాని గురించి అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ యూ మస్ట్ నో, yes, somebody is speaking. So for the time being you just observe the meaning and definition of this classification of loads. So this is according to the manner in which they are applied. So దాని లోడ్ ని మనం ఎలా అప్లై చేస్తున్నాము అన్న దాన్ని బట్టి ఇది ఉంటుంది. Right. So there is another classification of the load, that is according to the nature of action. Nature of action. Right. So according to the nature of action అంటే అది ఎలా ఉంది అన్న దాన్ని బట్టి మనకి మూడు రకాలు. The first one is static load and the second one is dynamic load and the third one is fluctuation. సార్ ఒకసారి ముందు పేజ్ పెట్టండి సార్ ఒకసారి. Sure. Fluctuation or cyclic load. So these are the classification of loads. Loads or forces, both are same. Don't get confused. Both are synonymous. See, this is the classification, previous classification. Right. So the next classification is this one. So this is according to the nature of action. See, for example, ఇప్పుడు ఇదే ప్లాంక్ నేను తీసుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఇస్ ఎ ప్లాంక్. ఓకే. సో దీనిపైన వచ్చి ఇలా నిల్చున్నాను. నిల్చోవడం, పడుకోవడం ఏదో చేశాను. సో పడుకోవడం చేసి అలా ఉండిపోయాను, అంతే. అలా ఉండిపోయాను. సో దట్ మీన్స్ హియర్ there is no movement of this load. There is no movement of this load. So that type of load is known as static load. So static load అంటే ఏంటి? మనం ఇలా లోడ్ అప్లై చేసామంటే ఆ లోడ్ ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటుంది. సో ఇనీషియల్ గా మీరు లోడ్ అప్లై చేసిన 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. వన్స్ మీరు పూర్తిగా నిల్చోడంగానే మాక్సిమం మీ వెయిట్ ఎంత ఉందో అంత లోడ్ యాక్ట్ చేస్తుంది. సో అక్కడ నుంచి లోడ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా అలా ఉండిపోతుంది, అంతే. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ స్టాటిక్ లోడ్. దాని మీద మీరు మామూలుగా ఎక్కి నిల్చుంటే లోడ్. అలా కాకుండా మీరు దీని మీద ఇలా ఎక్కి నిల్చోకుండా కొంత హైట్ నుంచి దీనిపైకి ఎలా వచ్చి గెంతారు. యు హావ్ జంప్డ్ ఓవర్ దిస్ ప్లాంక్ from certain height. Then what happens? Entama? When you jump over this plank from certain height, then huge amount of load is applied. Weed weight 30 kg. So 30 kg, sorry, 30 కాదు, ఒక 50 kg అనుకుందాం. పని 50 kg మామూలుగా నిల్చుంటే అంత
లోడ్ యాక్ట్ చేస్తుందో దానికంట వాడు జంప్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఫోర్స్ ఇంకా దాని ఎఫెక్ట్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో మామూలుగా నిల్చున్నప్పుడు ఆ 50 కేజీల వల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్ ఏవైతే ఉంటుందో దానికన్నా వాడు కొంత హైట్ నుంచి ఇలా వచ్చి జంప్ చేసి దీనిపైన కూర్చున్నప్పుడు వచ్చే లోడ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో సచ్ లోడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డైనమిక్ లోడ్స్. సచ్ లోడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ dynamic loads. Well, now the last one is fluctuating or cyclic loads. సో ఈ పర్సన్ జనరల్గా చిన్నపిల్లలు ఏం చేస్తారంటే ఇంట్లో మంచం ఉంటుంది, ఆ మంచం పైన ఎక్కి నిల్చోడు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇలా 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 గెంతుతూ ఉంటారు. సో హియర్ ద లోడ్ ఈస్ ఫ్లక్చువేటింగ్, అంటే కొంత టైంలో సడన్ గా లోడ్ అప్లై అవుతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ లోడ్ జీరోకి వచ్చేస్తుంది, లోడ్ అప్లై అవుతుంది, లోడ్ జీరోకి వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సైక్లిక్ లోడ్ ఆర్ ఫ్లక్చువేటింగ్ లోడ్, రైట్? సో let us have some examples. రిపీట్ చేయరా? ఏదమ్మా ఇట్స్ సైక్లిక్ లోడ్. సైక్లిక్ లోడ్ అంటే మరేం లేదు, ఇప్పుడు మా ఇంట్లో మంచం మీద చిన్నపిల్లలు గెంతూ ఉంటారు. గెంతినప్పుడు ఏముంది, ఇలా పైకి ఎగురుతారు, గెంతారు. అంటే ఆ బాడీ పైన మంచం పైన లోడ్ ఏమవుతుంది, ఒకసారి ఫుల్ లోడ్ వస్తుంది, మళ్ళీ జీరోకి వచ్చేస్తుంది, మళ్ళీ లోడ్ వస్తుంది, మళ్ళీ జీరోకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్, అంటే లోడ్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతున్నారు. సో దట్ ఈస్ ఫ్లక్చువేటింగ్ లోడ్, దాన్నే సైక్లిక్ లోడ్ అని కూడా అంటాం. సో దీన్నే ఇప్పుడు మనం ఒక ఇంజనీరింగ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ స్టాటిక్ లోడ్ కి మనకి ఈ పుల్లీస్ ఉంటాయి కదా, పుల్లీస్ గురించి మనం మెకానిక్స్ లో చదువుకున్నాం. ఈ పుల్లీ చివరన ఒక లోడ్ ఇలాగా అప్లై చేస్తాం, డబ్ల్యూ అనే లోడ్ అప్లై చేస్తాం, ఇలా ఉండిపోయింది. సో ఇప్పుడు పుల్లీ పైన ఉండే లోడ్ ఏంటి, ఓన్లీ ద లోడ్ ఈస్ డబ్ల్యూ. సో దట్ ఈస్ స్టాటిక్ లోడ్. మనం దీన్ని మూవ్ చేయనంత వరకు లోడ్ అలాగే ఉంటుంది, అంతకు మించి దీనిపైన లోడ్ అనేది పెరగదు, తగ్గదు. సో దట్ ఈస్ స్టాటిక్ లోడ్. అదే డైనమిక్ లోడ్కి వచ్చేసరికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మన ఇళ్ళలో మేకులు కొడతామా, గోడకి మేకులు కొడతాం కదా. సో మేకులు కొట్టేప్పుడు అలా ఏం చేస్తాం మనం, వి యూస్ సమ్ హ్యామర్. హ్యామర్లో లేకపోయినా అనుకోండి, సో వి యూస్ సమ్ హ్యామర్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఇలా హ్యామర్ని ఇలా సాగదీసి టప్ అని కొడతాం ఒకసారి. అంటే ఆ మేకు హెడ్ పైన సడన్ గా లోడ్ యాక్ట్ చేస్తుంది. మీరు ఎంత దూరం నుంచి కొడితే అంత లోడ్ ఎక్కువ యాక్ట్ చేస్తుంది. సో హియర్ ద లోడ్ ఈస్, ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద లోడ్ ఈస్ వెరీ హై. మీరు మామూలుగా గోడకి ఇలా మేక్ పట్టుకొని సుత్తి పట్టుకొని ఇలా సుత్తి దాని మీద పెట్టి ఇలా గట్టిగా తోయండి, మేక్ వెళ్తుందా లోపలికి గోడలోకి? ఏం చెప్తున్నా అర్థమవుతుందా? గోడకి మేక ఇలా పట్టుకున్నారు, పట్టుకొని సుత్తి పట్టుకుని కొట్టట్లేదు, సుత్తి దాని మీద ఆనించారు, ఆనించి బలంగా తోస్తున్నారు అలాగ సుత్తిని, మేక లోపలికి వెళ్తుందా? అదే సుత్తిని మీరు కాస్త వెనక నుంచి సాగ తీసి కొడితే మేక లోపలికి వెళ్తున్నది లేదా? వెళ్తున్నది. ఎందుకు? అప్పుడు అదే సుత్తి, ఇప్పుడు అదే సుత్తి. ద హ్యామర్ ఇస్ సేమ్, బై ద నేల్ ఇస్ నాట్ piercing into the wall because of the nature of action of the force. మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, కాస్త దూరం నుంచి సడన్ గా, అంటే చాలా తక్కువ టైంలో దానిపై లోడ్ యాక్ట్ చేస్తాం. ఆ మొత్తం లోడ్ అంతా చాలా తక్కువ టైంలో సడన్ గా యాక్ట్ చేస్తే అది ఆబ్వియస్ గా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ a dynamic load. సో ఫ్లక్చువేటింగ్ లోడ్కి వచ్చేసరికల్లా మనకి, ఇఫ్ యూ టేక్ అన్ ఇంజన్ లోపల మనకి ఈ రకంగా సిలిండర్ ఉంటుంది, పిస్టన్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద కనెక్టింగ్ రాడ్. సో ఈ పిస్టన్ అన్నది ఇలా పైకి కిందకి రెసిప్రోకేట్ అవుతూ ఉంటుంది. దీనిపైన సిలిండర్ హెడ్ ఉంటుంది ఈ రకంగా. సో ఈ పిస్టన్ అనేది ఇలా మనకి పైకి కిందకి రెసిప్రోకేట్ అవుతుంది. సో అంటే ఏంటి, పిస్టన్ ఒకసారి కిందకి వస్తుంది, మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది, కిందకి వస్తుంది, పైకి వస్తుంది. సో కిందకి వస్తుంది, పైకి వస్తుంది. అలా జరిగినప్పుడు ఈ పిస్టన్ హెడ్ ఏదైతే ఉందో, ఈ పిస్టన్ హెడ్ ఈ సిలిండర్ కి సమ్ బోల్ట్స్ అండ్ నట్స్ తో ఇలా ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది, సమ్ బోల్ట్స్ అండ్ నట్స్ తో ఆ రకంగా ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది. సో అటువంటి కేసెస్ లో వీటి పైన ఒకసారి లోడ్ పడడం, మళ్ళీ లోడ్ జీరో అయిపోవడం, మళ్ళీ పిస్టన్ పైకి వచ్చినప్పుడు లోడ్ పడుతుంది, మళ్ళీ కిందకి వచ్చినప్పుడు జీరో అయిపోతుంది. సో ఆ రకంగా మనకి ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది లోడ్. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫ్లక్చువేటింగ్ ఆర్ సైక్లిక్ లోడ్స్. Classification of loading is, so that is according to the effect produced. So that is according to the effect produced. Effect produced అంటే మనం అప్లై చేసే ఫోర్స్ వల్ల ఏ ఎఫెక్ట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అన్న దాన్ని బట్టి మళ్ళీ మనకి డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంది. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ tensile load. Tensile load. Okay, and the second one is I will write some
compress tensile load అంటాను కన్నా then నేను axial load అంటాను. That will be fine. So the first one is axial load and the next one is shear load and the next one is bending load. So these are the different types of loadings or forces. So all these forces produce different effects on the bodies. That we shall discuss. The first one is axial force. See, for example, if I take this pen once again, I'm taking this pen and applying force on this pen like this. So నేను ఇలా పుల్ చేస్తున్నాను. ఇలా పుల్ చేస్తుంటే నేను ఫోర్స్ ని ఎలా అప్లై చేస్తున్నాను? See, observe that here is the axis of the body. So ఆ యాక్సిస్ ఆఫ్ ద బాడీ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందో నేను కూడా అదే డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాను. అంటే ఏంటంటే if you take a rectangular body like this, then if you apply some force like this, so మనకి అలా అప్లై చేసినప్పుడు మీరు దాని యాక్సిస్ చూసినట్టుగా అయితే the axis will be like this. ఎల్లో కలర్ లో చూపిస్తున్నాను చూడండి. So this is the axis and the load is acting on this like this. Okay, so here the load is acting along the axis. The axis ఏ డైరెక్షన్ అయితే ఉందో అదే డైరెక్షన్ లో the load is acting. So such type of loadings are known as axial loads. So this load can be applied in another way. The axial load can be applied in another way that I shall write here. See, this is the body and assume that this is the axis of that body. Okay, and now the load is applied but in different direction. Along the axis apply చేస్తున్నాము but different direction లో ఈ రకంగా అప్లై చేస్తాం. So here if you observe both the types of loading, in both the cases the load is acting along the axis of the body. See, అయితే లోడ్ ఎలా అప్లై చేస్తున్నాను లేదా దీన్ని ఇలా అప్లై చేస్తాను, ఇలా గట్టిగా నొక్కుతున్నాను. So in both the cases the load is acting along the axis. So such types of loads are known as axial loads. So axial load అంటే ఏంటి? In case of axial loads the load acts along the axis. అయితే ఈ axial loads లో మళ్ళీ మనం రెండు రకాలు చెప్పుకున్నాం. ఒకటేమో ఇలా లోడ్ బయటకి యాక్ట్ చేస్తుంది, ఒకటేమో టువర్డ్స్ ద బాడీ లోడ్ యాక్ట్ చేస్తుంది. సో హియర్ ద ఎఫెక్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్. సో ఈ కేసులో మనకి ఏమవుతుంది, దీని పట్టుకుని లోడ్ మనం ఎలా అప్లై చేస్తే ఇది సాగుతుంది ఇలాగ, అంతేనా? సో ద బాడీ ఎలాంగేట్స్, అలా సాగడాన్ని మనం ఎలాంగేషన్ లేదా స్ట్రెచింగ్ అంటాం. సో ద బాడీ స్ట్రెచెస్ ఇన్ దిస్ కేస్, ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అనమాట దాని లెంగ్త్. సో సచ్ లోడ్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ టెన్సైల్ లోడ్స్. Such loads are known as tensile loads. సో ఇలా మీరు ఏం చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, లోడు మీరు ఇలాగా గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తున్నారు, ప్రెస్ చేస్తే దీని లెంగ్త్ ఏమవుతుంది, మామూలుగా లెంగ్త్ ఏమో తగ్గుతుందో తగ్గదా? గట్టిగా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. మామూలు ఇలా అయితే లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇలా గట్టిగా మనం ప్రెస్ చేస్తే ఆ లెంగ్త్ అనేది తగ్గడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో ద ఎఫెక్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కంప్రెషన్. సో దట్స్ వై దట్ లోడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ compressive load. So here the tensile load as well as compressive loads, both are two cases of the axial loads. ఈ రెండుని మనం కలిపి axial loads అని అంటాం. In both the cases the load acts along the axis only. So that's why these two loads are called as axial loads, but the effect is different. So in case of tensile load the effect of the force is to increase the length of the body. In case of compressive load the effect of the force is to decrease the length of the body. That's the difference. So that is tensile load or compressive load, right? The next load is shear load. Shear load ante, for example, if I take a body like this, and applying force like this, ఈ రకంగా అప్లై చేస్తున్నాను అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇలా పట్టుకున్నాను బాడీని, ఇలా పట్టుకొని ఇలా పైన ఇట్లా అవుతున్నాను, ఇలా అవుతున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇఫ్ ఐ టేక్ ఏ చాక్ పీస్ పట్టుకున్నాను, ఒక పక్క ఇటు లాగాను, ఒక పక్క ఇటు పక్క లాగాను. సో ఈ చెయ్యి ఇటు పక్క వచ్చింది, ఈ చెయ్యి ఇటు పక్క వచ్చింది. ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ బ్రోకెన్ అట్ దిస్ పాయింట్. అంటే ఏంటి, ఈ పర్టికులర్ ఏరియా దగ్గర
దట్ బాడీ స్లైడ్స్. సో ఇది ఎలా వస్తుందంటే మనకి ఖచ్చితంగా చూస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాడీ ఈ రకంగా బెండ్ అవుతుంది. కాసేపటికి బెండ్ అయిన తర్వాత ఇంకా మీరు లోడ్ అప్లై చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఇది కాస్త ఒక పర్టికులర్ ఏరియా ఎక్కడైతే వీక్ గా ఉందో అక్కడ ఈ బాడీ రెండుగా విడిపోతుంది. సో ఒక బాడీ ఇలాగ వచ్చేస్తుంది, ఇంకో బాడీ ఎలా ఉండిపోతుంది, రెండు బాడీల కింద విడిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద 3 stages of the shear load. Okay, so this is about the shear load. So shear load lo emavuthundi, the body is sheared at this point, ekkada shear ayipotundi. If you take another example, a daily life example, you take a coconut, కొబ్బరి మంట మనం తాగుతాం కదా, కొబ్బరి మంట కొట్టినప్పుడు ఏం చేస్తాడు, వాడు కత్తి తీసుకొని కరెక్ట్గా ఇక్కడ ఇలా ఒక దెబ్బ వేస్తాడు, కొబ్బరి మంట పట్టుకొని ఇలా దెబ్బేస్తాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ పర్టికులర్ ఇక్కడ ఈ ఫోర్స్ అనేది ఈ రకంగా యాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ డైరెక్షన్ లో మనకి ఫోర్స్ అనేది రెడ్ కలర్ చూపిస్తుంది, ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే లోడ్ ఇలా యాక్ట్ అయిందో ఈ పర్టికులర్ ఉంది కదా, ఇది ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఈ బాడీ 1 బాడీ 2 కుంది అది విడిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ షియర్ లోడ్. సో షియరింగ్ కూడా అంతే, రైట్. నెక్స్ట్ ద నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ ఈస్ బెండింగ్ లోడ్. సో బెండింగ్ లోడ్కి వచ్చేకల్లా, if the effect of the force is to bend the body, for example, ఇప్పుడు నేను ఇలాగ ఈ ప్లాంక్ ఉంది కదా, ఈ ప్లాంక్ ఇలా 2 సపోర్ట్స్ మధ్య పెట్టాను, పెట్టే మధ్యలో ఎందాల ఎక్కువ ఒక నిల్చున్నాడు లోడ్ అని చెప్పాను, ఒక పర్సన్ నిల్చున్నాడు. అప్పుడు ప్లాంక్ ఏమవుతుంది, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ప్లాంక్, వంగిపోతుంది. సో వంగడాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో బెండింగ్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ రకంగా మనం ఒక బాడీ తీసుకున్నాం. బాడీ తీసుకుంటే ఈ బాడీ ఇక్కడ సపోర్ట్స్ మధ్య ఎక్కడ సపోర్ట్ ఇచ్చాం, ఎక్కడ సపోర్ట్ ఇచ్చాం. నౌ ద లోడ్ ఈస్ యాక్టింగ్ perpendicularly here, this is the axis, sorry, here this is the axis of the body. Axis of the body కి perpendicular గా అంటే నార్మల్ గా లోడ్ యాక్ట్ చేస్తుంది. సో in such cases the effect of the force is, ఇక్కడ మళ్ళీ డ్రా చేస్తాం చూడండి, బెండింగ్ అయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందో. సో the body bends like this due to that force. ఆ ఫోర్స్ వల్ల బాడీ అనేది ఈ రకంగా బెండ్ అవుతుంది. సి ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎఫెక్ట్. సో దిస్ ఈస్ బెండింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ షియరింగ్ and here this is stretching or elongation and here it is compression. In all the cases the body may fail. ఎలా ఫెయిల్ అవుతుందో చూద్దాం. టెన్సైల్ లోడ్ అప్లై చేస్తున్నాం అంటే ఇలా అప్లై చేస్తున్నాం, సో లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మీరు ఎలా సాగదీస్తే కాసేపు ఏమవుతుంది, పుట్టుకుని విరిగిపోతుంది. జస్ట్ లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ రబ్బర్ బ్యాండ్ మీతో సాగదీస్తే సాగుతుంది, బాగా సాగదీసి అనుకోండి ఏదో స్టేజ్ లో టప్పని విరిగిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ఎ ఫెయిల్యూర్. సో టెన్సైల్ లోడ్ వల్ల ఫెయిల్యూర్ ఉంటుంది. అలాగే కంప్రెసివ్ లోడ్ తీసుకునుకోండి, ఇలా గట్టిగా నొక్కుతున్నారు, గట్టిగా నొక్కితే కంప్రెస్ అవుతుంది, ఏదో టైంలో అది కూడా మధ్యలో టక్కన విరిగిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ఎ ఫెయిల్యూర్. అలాగే షియర్ లోడ్ లో ఆబ్వియస్ గా షియరింగ్ అనేది ఒక ఫెయిల్యూర్, ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. బెండింగ్ లోడ్ కూడా మీరు ఎక్కువ లోడ్ అలా ఎక్కువ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎప్పుడో టైంలో ఇక్కడ కరెక్ట్ గా విరిగిపోతుంది. సో ద ఫెయిల్యూర్ మే అక్కర్ ఇన్ ఆల్ దీస్ 3 cases. సో అందువల్ల మన స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఈ ఫోర్సెస్ గురించి చదువుకుంటాము. ఆ ఫోర్స్ ఎంత యాక్ట్ చేస్తుంది, దానివల్ల ఏ రకమైన ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది, ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుంది, ఎంత ఫోర్స్ ద్వారా ఫెయిల్ అవుతుంది అనేది మనం ఈ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లో నేర్చుకుంటాం. ఓకేనా. ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ నౌ? Am I recording? No, sir. Right. చిన్నమారింగి అండ్ గమనించబోయే స్టూడెంట్స్, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఉంటే ఇప్పుడే అడగండి. యాక్సియల్ లోడ్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి. యాక్సియల్ లోడ్, ఓకే, వెరీ గుడ్. లెట్ మీ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసుకున్నావు, రబ్బర్ బ్యాండ్ ఉందనుకో, ఆ రబ్బర్ బ్యాండ్ పట్టుకొని నువ్వు ఇలా సాగదీస్తే సాగుతుందా సాగదా? సాగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్? ఒరిజినల్ గా రబ్బర్ బ్యాండ్ లెంగ్త్ ఇదే అనుకుందాం, ఇది రబ్బర్ బ్యాండ్ అనుకోండి, ఒరిజినల్ గా రబ్బర్ బ్యాండ్ లెంగ్త్ ఇదే అనుకుందాం. సో మీరు సాగదీస్తే లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అయిందా అవ్వలేదా? ఇంక్రీజ్ అయింది. సో హియర్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ ఈస్ టు ఇంక్రీజ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ టెన్సైల్ లోడ్, ఫస్ట్ వన్. అర్థమవుతుందా? రైట్. అదే కంప్రెసివ్ లోడ్ వచ్చారు కదా, చెప్పు. షియర్ లోడ్ ఒకసారి చెప్పండి. చెప్తాను. కంప్రెసివ్ లోడ్కి వచ్చేసరికల్లా మీరు ఇప్పుడు రేపు ఎలాగే వినాయక చవితి వస్తున్నది, వినాయక చవితికి వినాయకుడి బొమ్మలు చేస్తారు మట్టి మొదలతోటి. సో ఆ మట్టి మొదలు తీసుకొని దానిపైన గట్టిగా నొక్కండి.
నొక్కితే ఏమవుతుంది? షేప్ మారిపోతుంది. అలా కంప్రెస్ అయిపోతుంది, అంటే అణిగిపోతుంది, దాని లెంగ్త్ అనేది తగ్గిపోతుంది. మీరు మట్టి ఇలా తయారు చేశారు, మట్టి ఇలా తయారు చేసి అలా చేసిన తర్వాత ఇలా నొక్కారు, నొక్కితే అలా కంప్రెస్ అయిపోయి కాసేపటికి అది ఎక్కడో మధ్యలో విరిగిపోతుంది. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ కంప్రెసివ్ లోడ్. సో ఇన్ ఆల్ దీస్ టూ కేసెస్ మనకి లోడింగ్ అనేది అలాంగ్ ద యాక్సిస్ జరుగుతుంది, కాబట్టి ఈ రెండింటిని మనం యాక్సిల్ లోడ్స్ అంటాం. షియర్ లోడ్ అంటే మరేం లేదు, ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా కొబ్బరి బొండం ఎగ్జాంపుల్. కొబ్బరి బొండం తీసుకున్నాం, కొబ్బరి బొండం తీసుకొని ఇలా కత్తేవాడు, కొట్టాడు అంటే ఫోర్స్ కరెక్ట్ ఇక్కడ అప్లై చేశాడు. చూసారా ఈ డయాగ్రామ్ లో? ఇది కొబ్బరి బొండం, ఫోర్స్ ఇక్కడ కత్తి ఇలా అప్లై చేస్తున్నారు. అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది అలా విడిపోయి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇలా. సో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ షీరింగ్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ షీరింగ్. అలాగే మన ఇళ్లలోని ఈ కూరగాయలు కట్ చేస్తుంటారు చాక్ పెట్టి. సో చాక్ పెట్టి కట్ చేసి ఏం చేస్తారు? సి ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ఎ లేడీస్ ఫింగర్ అనుకుందాం. సో లేడీస్ ఫింగర్ ఈ రకంగా ఉంటుంది తోక. సో మనం చాక్ పెట్టి కట్ చేస్తున్నాం, చాక్ పెట్టి కట్ చేస్తే ఇదేమవుతుంది? ఇలా కట్ చేస్తాం. కట్ చేస్తే మీకు ఫోర్స్ ఇక్కడ అప్లై చేయవలసి అవుతుంది. అప్పుడేమవుతుంది? ఈ పార్ట్ ఏమో సెపరేట్ అయిపోతుంది, ఈ పార్ట్ ఏమో సెపరేట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో షీరింగ్. అంటే మీకు పార్ట్ కిందకి వెళ్ళకపోవచ్చు, సెపరేట్గా వచ్చేస్తుంది పక్కకి. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ షీరింగ్. సో షీరింగ్ లో ఏం చేస్తుంది? మనం లోడ్ అనేది ఈ రకంగా యాక్ట్ చేస్తాం, ఇలా పైన ఒకటి కింద ఒకటి. ఇక్కడ మనం కింద లోడ్ అప్లై చేయట్లేదు కానీ పట్టుకుంటున్నాం, పట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా రెండో పక్క లోడ్ అప్లై చేసినట్టే. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ షియర్ లోడ్. అర్థమైందా షియర్ లోడ్? రైట్, గుడ్. Now we shall move to the next topic, that is strain, stress and strain. సో స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ తోనే మీకు మొదలవుతుంది స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్, దానితోనే ఎండ్ అవుతుంది. సబ్జెక్ట్ మొత్తం స్ట్రెస్ తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది, స్ట్రెస్ తోనే ఎండ్ అవుతుంది. సో మాకు ఈ సబ్జెక్ట్ మొత్తం స్ట్రెస్ మిమ్మల్ని వదలదు, కాబట్టి మీరు ఎక్కువ స్ట్రెస్ గురి కాకుండా స్ట్రెస్ గురించి వినండి. రైట్. సో లెట్ us take a body. So for example, I am taking this body and I am applying some force like this. Then ఈ రకంగా స్ట్రెచ్ చేస్తాం. స్ట్రెచ్ అయిందా? ఇది అయిందా లేదా? స్ట్రెచ్ చేశాను, స్ట్రెచ్ అయిందా? ఈ పెన్ను అవుతుందా అవదా? జనరల్గా అవదు. ఈ సెల్ ఫోన్ తీసుకున్నాను, ఓకే, ఈ సెల్ ఫోన్ నేను ఇలా స్ట్రెచ్ చేశాను, స్ట్రెచ్ అయిందా? అవ్వదు సార్. కొన్ని ఇలా కంప్రెస్ చేశాను, అయిందా? అవ్వదు సార్. అవదు. ఎందుకు అవదు? ఎలక్ట్రిసిటీ అనే అప్లికేషన్ దానికి లేదు సార్. నో మర్చిపోయాడు. సో అదే మీరు దీనిపైన ఫోర్స్ సరిపోదు సార్. కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేశారు, కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే అది ఎలాంగా రావట్లేదు. బాగా పట్టుకుని లాగారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫోర్స్ పెంచాలి. ఫోర్స్ పెంచాలి. పెంచితే ఏదో ఒక ఫోర్స్ దగ్గర అలా 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 మీరు పెంచుతూ పోతే ఎక్కడో బ్రేక్ అయిపోతుంది. అంతేనే కదా? వెల్, సో తక్కువ ఫోర్స్ ఇచ్చినప్పుడు అది బ్రేక్ అవ్వట్లేదు, ఎక్కువ ఫోర్స్ ఇచ్చినప్పుడు బ్రేక్ అయిపోతున్నది. ఎందుకు అలాగా? లెట్ మీ టేక్ చెప్పు. అంటే ఆ ఫోర్స్ దానికి సరిపోవట్లేదు సార్. అంటే ఆ మెటీరియల్ స్ట్రెంత్ కన్నా అంటే మన ఫోర్స్ కన్నా మెటీరియల్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంది. ఎగ్జాక్ట్లీ, మెటీరియల్ కి స్ట్రెంత్ ఉంది అంటే మెటీరియల్ ఏం చేస్తుంది? మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ని, సే దిస్ ఇస్ ఎ బాడీ, ఇట్ మే బి ఎ రెక్టాంగులర్ బాడీ ఆర్ ఎ సిలిండ్రికల్ బాడీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఆ రకంగా నేను తీసుకున్నప్పుడు దీనిపైన నేను కొంత ఫోర్స్ ని అప్లై చేశాను. అండ్ నౌ దిస్ ఇస్ ద యాక్సిస్. యాక్సిస్ కూడా ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను, చూడండి ఒకసారి, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. అది దిస్ ఈస్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీనిపైన ఒక యాక్సియల్ లోడ్ ని అప్లై చేస్తున్నాను. యాక్సియల్ లోడ్ ని ఈ రకంగా అప్లై చేస్తాను. సో దిస్ ఈస్ యాక్టింగ్ అలాంగ్ ద యాక్సిస్. దట్స్ వై దిస్ ఈస్ an axial load. Right.
సో నేను పి అనే లోడ్ని అప్లై చేశాను ఈ రకంగా. రెండు పక్కల చూపిస్తాము, బట్ లోడ్ అనేది ఒకటే. సో పి అనే లోడ్ని అప్లై చేశాను. సో అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది వెంటనే స్ట్రెచ్ అవుతుంది. మీరు ఆ లోడ్ని అలా పెంచుకుంటూ పోతే అప్పుడు స్ట్రెచ్ అవుతుంది. స్ట్రెచ్ అయ్యి కాసేపటి విరిగిపోతుంది. సో మీరు కొంతసేపటి వరకు స్ట్రెచ్ అవ్వట్లేదు. రబ్బర్ బ్యాండ్ అయితే మీరు ఇంచుమించు లాగానే స్ట్రెచ్ అయిపోతుంది. బట్ ఇంకా ఏమైనా కాస్త రిజిడ్ బాడీ తీసుకున్నప్పుడు దీన్ని మీరు ఇలా లాగితే స్ట్రెచ్ అవుతుంది. సో స్ట్రెచ్ అవ్వకపోయినప్పటికీ మనం కొంత లోడ్ అప్లై చేసాం. సో ఆ లోడ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది? సో దట్ లోడ్ ఈజ్ రెసిస్టెడ్ బై ద బాడీ. దట్ లోడ్ ఈజ్ రెసిస్టెడ్ బై ద బాడీ అంటే ఏంటి, మనం ఎంతైతే ఈ లోడ్ అప్లై చేస్తున్నామో అంతే లోడ్ ని ఈ బాడీ లోపల నుంచి మనకి అప్లై చేస్తుంది. ఎలా అప్లై చేస్తుంది అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేస్తుంది. See, I will show that in different color. Which color shall I take? Green మనకు కనబడదు. ఈ పింక్ కలర్ చూపిస్తాను. సో మనం ఎంతైతే లోడ్ ని అప్లై చేస్తున్నామో ఈ బాడీ కూడా దాన్ని రెసిస్ట్ చేస్తుంది. రెసిస్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి, ఆ లోడ్ కి ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్స్ ని ఇంటర్నల్ గా అప్లై చేస్తుంది. దానికి ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్స్ ని అది ఇంటర్నల్ గా అప్లై చేస్తున్నారు. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు అప్లై చేసే లోడు సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు అప్లై చేసిన లోడ్ ఏమో పి, ఓకే, బట్ ఆ లోడ్ ని బాడీ రెసిస్ట్ చేస్తున్నాడు. రెసిస్ట్ చేస్తున్నాడంటే దాని అర్థం ఏంటి, మీరు ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నారో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మీరు ఎంత ఫోర్స్ అయితే అప్లై చేస్తారో అంతే ఫోర్స్ ని బాడీ అప్లై చేస్తుంటుంది. అందువల్ల మనకి ఆ బాడీ అనేది స్ట్రెచ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ మనం బాహుబలి సినిమా మీరు చూసే ఉంటారు. చూసారా బాహుబలి సినిమా అందరూ? వెరీ గుడ్. దెర్ ఇస్ ఎ ఫోర్ట్. ఆ ఫోర్ట్ లోపలికి ఒక పెద్ద గేట్ ఉంటుంది. సో ఇటుపక్క అంతా మన బాహుబలి సైన్యం ఉంటుంది. లోపలేమో వాడెవడు కట్టప్ప అండ్ అదర్ బల్లాలదేవ్ ఉంటారు. వాడి సైన్యం లోపల ఉంటుంది, అంతేనా? సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఈ డోర్ ని ఓపెన్ చేద్దాం ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. దిస్ ఇస్ ద డోర్. సో దానికోసం ఏం చేస్తారు, ఒక పెద్ద లాగ్ ని తీసుకుంటారు. పెద్ద లాగ్ అంటే దొక్క పట్టుకొని దీన్ని బలంగా వచ్చి గుర్తూ ఉంటారు, అంతేనే కదా? వీళ్ళు వచ్చి ఇలా కొద్దిగా నేను పడిపోతున్నారా? లేదు. దిస్ ఇస్ ఎంటైర్ బాడీ. వీళ్ళు లోపల ఏం చేస్తున్నారు, వీళ్ళు కూడా ఇటు నుంచి దాన్ని ఆపుతున్నారు. So that means this is the external force and this is the internal force. So ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ ఉంటున్నది, అంతేనా? సో ఆపోజిట్ ఉంటున్నది. ప్లస్ వీళ్ళు ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే వీళ్ళు కూడా అంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఇది బ్రేక్ అవ్వదు, అది అలాగే పడిపోతుంది. సో ఎప్పుడైతే బయట నుంచి వీళ్ళు అప్లై చేస్తే ఫోర్స్ ఎక్కువైంది అనుకోండి, ఈ ఫోర్స్ తక్కువ అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ డోర్ అనేది బ్రేక్ అయిపోయి వీళ్ళు లోపలికి వచ్చేయగలరు, అంతేనా? ద సేమ్ కేస్ అప్లైడ్ హియర్ ఆల్సో. సో ఇలా బయట నుంచి అప్లై చేస్తున్న లోడ్ ఇది. సో ఇదేంటి, స్ట్రెచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, అంటే లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో దీనికి ఎగ్నెస్ట్ గా బాడీ కొంత రెసిస్టెన్స్, అంటే వీళ్ళు అప్లై చేసిన రెసిస్టెన్స్ లోపల అప్లై చేస్తుంది. సో వీళ్ళు ఏ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేస్తారో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేస్తుంది. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తుంది, ఈ లోడ్ అనేది దీని లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. బట్ ఈ లోపల ఉన్న రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది లెంగ్త్ ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ రెండు ఒకదానితో ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. అంటే ఇది ఎంత మనం లోడ్ అయితే అప్లై చేస్తున్నామో లోపల కూడా అంతే లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ అప్లై 10 కిలోన్యూటన్స్, లోపల కూడా మనకి 10 కిలోన్యూటన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, సే హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఆర్ ఫోర్స్, and here the pink color la kanipistundi, this is the force developed inside the body. So this is known as a force na manam internal resistance అని అంటాం. సో ఈ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తేనే రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఫోర్స్ అప్లై చేయకపోతే రెసిస్టెన్స్ ఉండదు. వీళ్ళు బయట నుంచి ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు లోపల నుంచి రెసిస్టెన్స్ అప్లై చేస్తున్నారు. ఒకవేళ వీళ్ళు చేయలేదు అనుకోండి, వీళ్ళు అప్లై చేస్తారా? అవసరం ఉండదు. సో మనకి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఓన్లీ వెన్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఇస్ అప్లైడ్. ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ అప్లై చేయకపోతే రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉండదు. అర్థమైందా? రైట్.
So the internal resistance is equal in magnitude to the external load. So this internal resistance is equal in magnitude. Magnitude అంటే క్వాంటిటీ, అక్కడ 10 కిలో న్యూటన్స్ అయితే ఇక్కడ 10 కిలో న్యూటన్స్ మనకి డెవలప్ అవుతుంది. బట్ వాట్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్? డైరెక్షన్ మాత్రం ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్. సో దిస్ ఈస్ ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్, అది గుర్తుంచుకోండి. రైట్, సో దట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. నౌ లెట్ us take this internal resistance. ఈ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎలా యాక్ట్ అవుతున్నది? లోపల నుంచి మనకి ఈ రకంగా యాక్ట్ అవుతుంది. See, if you take a cylindrical body, yeah, let us see that. I will draw this. Cylindrical body ని రకంగా తీసుకున్నాం. ఈ రకంగా cylindrical body తీసుకొని దానిపై నేను ఫోర్స్ ని అప్లై చేశాను. And I will mark the axis also. So this is the axis of the body, right? And now the force is also acting on this. So now this is the force. ఈ రకంగా ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, సో మనం ఈ రకంగా ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు this body has different areas. See, this is a cylindrical body. This is having different areas. So ఇది ఒక సైడ్ ఒక ఏరియా ఉంటుంది, ఈ సైడ్ ఒక ఏరియా ఉంటుంది, అలాగే మొత్తం ఒక సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంటుంది. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఈ కేసులో మీరు ఇలా ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏదో ఒక ఏరియా మాత్రమే దాన్ని రెసిస్ట్ చేస్తుంది. ఏ ఏరియా అంటే మీరు ఫోర్స్ ఎలాగైతే అప్లై చేస్తారో ఆ ఏరియా. అంటే ఇక్కడ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈ రకంగా అప్లై చేసినప్పుడు దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా ఈజ్ రెసిస్టింగ్ దట్ ఫోర్స్. ఎందుకంటే లోడ్ మనం ఈ ఏరియా పైన అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ఏరియానే దాన్ని రెసిస్ట్ చేస్తుంది. అలాగే ఇది. ఓకే, సో దిస్ ఏరియా ఈజ్ నోన్ యాజ్ రెసిస్టింగ్ ఏరియా. హౌ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ టర్మ్స్? రెసిస్టెన్స్ లోపల నుంచి అప్లై చేస్తాం చెప్పుకున్నాం. సో అది ఏ ఏరియా చేస్తుందంటే దిస్ ఏరియా ఈజ్ నోన్ యాజ్ the resisting area. Similarly, if you take a rectangular body, yeah, this one. So this is a rectangular body. Okay, so ఇప్పుడు ఈ బాడీ తీసుకున్నప్పుడు దీనికి కూడా యాక్సిస్ ఉంటుంది. I will mark it. So this is okay, wait, color code follow అవుతున్నాం కదా. So this is the axis of the body, and now I will apply some load on it, and I will show this with a different color. So ఈ రకంగా లోడ్ అనేది దానిపైన అప్లై చేస్తున్నాం. సో లోడ్ ఆ రకంగా మనం అప్లై చేసినప్పుడు ఏ ఏరియా పైన అప్లై చేస్తున్నాము? ఈ ఏరియా పైన అప్లై చేస్తున్నాం. See, if I take this rectangular body, see, this is a rectangular body, and then ఇలా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం. అప్లై చేసినప్పుడు దానికి ఆపోజిట్ గా పర్పెండిక్యులర్ ఉన్న ఏరియా ఏది? దిస్ ఏరియా. సో దట్ ఏరియా రెసిస్ట్ దట్ లోడ్. దీనిపైన బట్టి ఇలా అప్లై చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఏరియా విల్ బికమ్ ద రెసిస్టింగ్ ఏరియా. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టుగైతే దిస్ ఈస్ దట్ రెసిస్టింగ్ ఏరియా. ఆబ్వియస్లీ దిస్ వన్ ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ దట్ రెసిస్టింగ్ ఏరియా. ఈ రెసిస్టింగ్ ఏరియా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి రెసిస్టింగ్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంటే ఆబ్వియస్ గా మనకి ఫెయిల్యూర్ అవకాశాలు తక్కువ ఉంటాయి. రైట్, వెల్ నౌ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, ఇంతకుముందు మనం ఏం చెప్పుకున్నాము ప్రీవియస్ స్లైడ్ లోనే, ఇఫ్ యూ అప్లై సమ్ ఫోర్స్ దెన్ there will be some internal resistance offered by the body. So this internal resistance depends upon the strength of the body. Depends upon the strength of the body. Strength ఎక్కువ ఉంటే ఏంటమ్మా వినబడుతుంది వాయిస్? Right. So this internal resistance depends upon the strength of the body. బాడీ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంటే
ఆ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. బాడీ స్ట్రెంత్ తక్కువ ఉంటే రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది. రైట్. సో దాని గురించి తర్వాత చూద్దాం. సో ఆ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దానిని పర్ యూనిట్ ఏరియా చూసినట్టుగైతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక 50 కిలోన్యూటన్స్ ఫోర్స్ని అప్లై చేశారు. సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. అప్లై చేస్తే రెసిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది మనకి? ఎంత వస్తుంది రెసిస్టెన్స్? రెసిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది? సేమ్ మీరు 50 కిలోన్యూటన్స్ లోడ్ అప్లై చేస్తే లోపల రెసిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో 50 వస్తుంది. రైట్. 50 వస్తుంది సార్. సో 50 కిలోన్యూటన్స్ రెసిస్టెన్స్ అనేది దాంట్లో డెవలప్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ అనేది, ఆ రెసిస్టెన్స్ ఏంటి? ఈ మొత్తం ఏరియా ఎంతైతే ఉందో, ఇక్కడ ఈ మొత్తం ఏరియా ఎంతైతే ఉందో ఆ మొత్తం ఏరియా పైన యాక్ట్ చేస్తున్న రెసిస్టెన్స్. ఓకే. నౌ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే, ఇఫ్ దట్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా అంటే ఏంటి? if the resistance is per expressed per unit area అంటే the total resistance by per unit area అంటే ఏరియా. అది ఏ ఏరియా? దట్ రెసిస్టింగ్ ఏరియా మనం చెప్పుకుందాం. రెసిస్టింగ్ ఏరియా if it is expressed per unit area అంటే ఏంటి? the total resistance ఏదైతే ఉందో that is divided with the area on which it is acting. So then you will get a factor called as stress. Now how do you define the stress? Stress ఏంటమ్మా? టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ని మాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ అని కూడా అన్నారు. నాకు అర్థం కావట్లేదు, నీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. అంటే తను టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ని మాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ కూడా అడుగుతున్నాడు. అనొచ్చు. మాక్సిమం రెసిస్టెన్స్. ఓకే. రైట్. సో ద టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ద మాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ మనం చెప్పాను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను. ఏంటది? అది కూడా చెప్తాను మీకు, ఆగండి మరి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I will delete this diagram for the time being. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ లోడ్ అప్లైడ్ అని రాస్తాను చూడండి. దానిపైన లోడ్ ఎంత అప్లై చేస్తున్నాము, లోపల రెసిస్టెన్స్ ఎంత డెవలప్ అయిందని ఇప్పుడు నేను వస్తున్నాను. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ లోడ్ ఆఫ్ 10 కిలోన్యూటన్స్ ఇస్ అప్లై. దాని రెసిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది? 10 కిలోన్యూటన్స్. 20 చేస్తే 20 వస్తుంది. 20 వస్తుంది. 30 చేస్తే 30 వస్తుంది. 40 చేశాను అనుకోండి 40 వస్తుంది. అంతేనా? నా 50 చేశాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 చేసినప్పుడు ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మాత్రం 50 డెవలప్ అవ్వదు, అది అక్కడ 40 దగ్గరే ఉండిపోతుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? దీని స్ట్రెంత్ ఇంతే. స్ట్రెంత్ అంటే అది ఆఫర్ చేసే రెసిస్టెన్స్ మాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ అంతే. మీరు ఎంత లోడ్ అప్లై చేసినా అంత రెసిస్టెన్స్ అప్లై చేస్తుంది తప్ప అంతకుమించి ఎక్కువ అప్లై చేయలేదు, ఎందుకంటే దాని స్ట్రెంత్ అనేది అంతే. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద బాడీ. దట్ ఈస్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో here this 40 is the maximum resistance. So this is the maximum resistance applied by the body. మీరు 10 అప్లై చేస్తే 10 డెవలప్ అవుతుంది, 20 అప్లై చేస్తే 20 డెవలప్ అవుతుంది. సార్ చెప్పు. ఏ బాడీకి అయినా 40 సార్? నేను 40 అనేది మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఒక్కో బాడీకి అంటే ఒక్కో మెటీరియల్ ఒకలా ఉంటుంది. అది నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. మైల్డ్ స్టీల్ తీసుకుంటే దానికి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం వాల్యూ. అలాగే క్యాస్ట్ ఐరన్ తీసుకుంటే దానికి వాల్యూ, అల్యూమినియం తీసుకుంటే దానికి వాల్యూ ఉంటుంది. జస్ట్ మీకు ఇది అర్థం అవ్వాలని చెప్తాను అంతే. ఇవి ఏ మెటీరియల్కి సంబంధించింది కాదు. ఓకే. సో 50 కిలోగ్రామ్స్ మీరు అప్లై చేస్తే 40 అవుతుంది. 60 అప్లై చేస్తే అప్పుడు 40 అవుతుంది. అంటే మీరు ఎక్కడైతే మీరు ఎంత పెంచుకున్నా ఇది మాత్రం 40 అవుతుంది, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం రెసిస్టెన్స్. ఓకేనా? రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వేస్తున్నాం కదా ఈ ఫార్ములాలోనే, దిస్ ఇస్ ద టోటల్ రెసిస్టెన్స్. అంటే అక్కడ ఏది వేస్తాము? 10 వేస్తామా, 20 వేస్తామా, 30 వేస్తామా, 40 వేస్తామా?
40s. There you have to use the maximum resistance only, not anyone. ఇవేవి మనం కాదు, ఇవేవి మనం యూజ్ చేయకూడదు. You have to use the maximum resistance only. resistance 40 years. ఏంటమ్మా? 40 years. So here the total resistance నేను maximum resistance అని అంటాను. Maximum resistance by this resisting area. So this is the formula for stress. అయితే up to the value of maximum resistance, the resistance is equal to load. అంతే కదా? Up to the maximum value of resistance ఎంత వరకు the resistance is equal to load. అంతే కదా? So that's why నేను ఏం చేస్తానంటే సింపుల్ గా I will replace this maximum resistance నేను load అనేస్తాను సింపుల్ గా. Here we are assuming that the material is loaded up to the maximum value of resistance. So load by resisting area. So this load by resisting area. So this is known as stress. So this is the definition. Actually stress అంటే మీరు ఏం చెప్తారు? Definition అంటే it is the total or it is the maximum internal resistance per unit area అని చెప్పేస్తారు సింపుల్ గా. ఫార్ములా రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా వేస్తారు. స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ బై రెస్టింగ్ ఏరియా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోడ్ బై రెస్టింగ్ ఏరియా. సో స్ట్రెస్ ని మనం సిగ్మా లేదా ఎఫ్ అనే సింబల్ తో చూపిస్తాం. సిగ్మా కానీ ఎఫ్ అనే సింబల్ చూపిస్తాం. లోడ్ ని మనం పి అనే సింబల్ తో చూపిస్తాము. ఏరియాని ఏ తో చూపిస్తాం. సో దేర్ బై సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి బై ఏ. సో లెట్ now we shall discuss about types of stresses. So based on the types of forces, there are different types of stresses. So the first one is, what are different types of forces according to the effect produced? Axial force, shear force, axial bending. force. Very good. So axial force, the first one is. So axial force lo malli manaku rendu rakalu unnai. So the first one is tensile force, and next one is compressive force. Okay, next one is shear force, and the last one is Bending force. So these are the different types of forces, right? Now ఇందా మన స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి చెప్పుకున్నాం. సో స్ట్రెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టెన్స్, ద మాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ బై ఏరియా లేదా టోటల్ లోడ్ బై ఏరియా. మాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ ఆర్ టోటల్ లోడ్ బై ఏరియా అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ అదే కాన్సెప్ట్ వాడతాను. ఇక్కడ లోడ్ అనే బదులు టెన్సైల్ ఫోర్స్ కాబట్టి నేను టెన్సైల్ లోడ్ అంటాను. సో హియర్ ద టెన్సైల్ స్ట్రెస్ నేను సిగ్మాతో చూపిస్తున్నాను. టెన్సైల్ కాబట్టి కింద టీ రాస్తాను. Still there are some other participants who are not joined. ఈ రెడ్మీ అని ఎవరమ్మా మాట్లాడుతున్నది? రెడ్మీ అని పేరుతో ఎవరో జాయిన్ అయ్యారు? ఈ రెడ్మీ ఎవరు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు? ప్రెసెంట్ కూడా మ్యూట్ చేసుకోలేదు. ఈ రెడ్మీ అని మీరు రెడ్మీ ఉంటే మీకు అటెండెన్స్ పడదు. మీరు పిన్ నెంబర్ పెట్టుకోవాలి. రెడ్మీ అని ఉంటే సరిపోదు. ఎవరైనా అలాగ ఉన్నారా? అమ్మ గాయత్రి ఉందా క్లాస్ లోనే? రేవతి రూపా జాయిన్ అయింది కానీ అమ్మాయికి ఆడియో రావట్లేదు. ఒకసారి అమ్మాయికి చెప్తే ఎలా చేయాలో, ఆడియో ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలో చెప్పు. రైట్. సో టెన్సైల్ ఫోర్స్. సో టెన్సైల్ ఫోర్స్ మనం అప్లై చేసినప్పుడు మనకి వచ్చే టెస్ట్ ని మనం టెన్సైల్ స్ట్రెస్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ టెన్సైల్ స్ట్రెస్. సో టెన్సైల్ స్ట్రెస్ అంటే పని చేద్దాం. ఐ విల్ రైట్ ఇట్ లేటర్. సో టెన్సైల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే వచ్చే స్ట్రెస్ ని మనం టెన్సైల్ స్ట్రెస్ అని అంటాం. వెరీ గుడ్.
అలాగే కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ వస్తే మనం అప్లై చేస్తే వచ్చే స్ట్రెస్ ని కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అంటాం. షియర్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే వచ్చే స్ట్రెస్ ని షియర్ స్ట్రెస్ అంటాం. అవే పేర్లు మళ్ళీ యాజ్ గా వస్తాయి. అలాగే బెండింగ్ ఫోర్స్ వస్తే మనం అప్లై చేస్తే వచ్చే ఫోర్స్ ని స్ట్రెస్ ని బెండింగ్ స్ట్రెస్ అంటాం. బెండింగ్ స్ట్రెస్. సో మన స్ట్రెస్ ని మనం సిగ్మా లేదా ఎఫ్ తో చూపిస్తారని చెప్పుకున్నాం. సో నేను ఇక్కడ సిగ్మా వాడతాను. సో సిగ్మా టెన్జైల్ స్ట్రెస్ అయితే దీన్ని సిగ్మా టీ అని అంటాను. కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అయితే సిగ్మా సి అంటాను. షియర్ స్ట్రెస్ ని మాత్రం నేను టౌ అనే సింబల్ చూపిస్తాను. అలాగే బెండింగ్ స్ట్రెస్ ని సిగ్మా బి అని అంటాను. సింబల్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఒక్క బెండింగ్ షియర్ స్ట్రెస్ ని మాత్రం టౌ అంటాం. మిగతా ఏ స్ట్రెస్ అయినా మనం సిగ్మాతో చూపిస్తున్నాం. అది స్టాండర్డ్ నోటేషన్ అది, రైట్. ఒక దీని మాత్రం టౌతో చూపిస్తాం, మిగతా అన్నిటి మనం సిగ్మాతో చూపిస్తాం. అది ఏ స్ట్రెస్ అయితే దానికి సంబంధించిన సఫిక్స్ రాస్తాం అంతే, రైట్. నౌ వి షల్ సీ అబౌట్ ద టెన్జైల్ స్ట్రెస్. సో ఒక బాడీలో టెన్జైల్ స్ట్రెస్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఒక బాడీలో టెన్జైల్ స్ట్రెస్ ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పండి? టెన్జైల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే వస్తుందా, కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే వస్తుందా? టెన్సైల్ ఫోర్స్ అప్లై. So when the tensile force is applied, then you will get the tensile stress. So here the tensile force, tensile stress is equal to the tensile load. Force or load రెండు ఒకటే synonymous గా తీసుకుంటున్నాము. Tensile load by resisting area అని రాయాలి ఎప్పుడైనా. Okay, so sigma t is equal to tensile load is P by resisting area A. So this is the formula for tensile stress. అలాగే కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ వస్తే ఇదే లోడ్ మీద వస్తుంది, కంప్రెసివ్ లోడ్ బై రెసిస్టెన్స్. సో గుడ్. సో దిస్ ఇస్ కంప్రెసివ్ లోడ్ బై, యాక్చువల్ గా రెసిస్టెన్స్ ఇది, రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లోడ్ అనుకుంటున్నాం అంతే. రెసిస్టింగ్ ఏరియా, రైట్. సో దిస్ ఇస్ సిగ్మా C is equal to once again P by A. కాబట్టి ఇక్కడ P అంటే కంప్రెసివ్ లోడ్, ఇక్కడ P అంటే టెన్సైల్ లోడ్ అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ షియర్ లోడ్, షియర్ స్ట్రెస్. షియర్ లోడ్ బై రెసిస్టింగ్ ఏరియా. ఎగ్జాక్ట్లీ, షియర్ లోడ్ బై రెసిస్టింగ్ ఏరియా. సో దట్ ఈస్ షియర్ స్ట్రెస్ is equal to tau is equal to షియర్ లోడ్ అంటే once again it is P by A. Next, obviously bending load, bending stress is equal to, సార్ ఒకసారి ముందు పేజ్ చూడండి సార్ ఒకసారి. అలాగే bending load by resisting area. So bending stress is equal to once again P by A. ఇది previous slide ఇది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్. సో ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ గురించి చూసాము. నౌ లెట్ us say what are the units for this stress. సో స్ట్రెస్ మన ఫార్ములా జనరల్ గా ఏం చెప్పుకున్నాం? స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అయినా సరే లోడ్ బై రెసిస్టింగ్ ఏరియా ఆర్ ఏరియా. ఓకే, స్ట్రెస్ యూనిట్స్ చూద్దాం. సో లోడ్ యూనిట్స్ ఏంటి చెప్పండి? What are the units for load or force? What are the basic unit for load? Force మనం ఎందులో చెప్తాం? న్యూటన్స్. న్యూటన్స్. సో లోడ్ ఆర్ ఫోర్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్. సో న్యూటన్స్ లో చెప్తాము. ఏరియా ఎందులో చెప్తాము? మీటర్స్. మీటర్స్ ఆర్ మిల్లీమీటర్స్, మీటర్స్ ఆర్ మిల్లీమీటర్స్ ఏదో చెప్పొచ్చు. అయితే ఏరియా కాబట్టి స్క్వేర్ మిల్లీమీటర్స్ అంటాం, అంటే మీరు ఎంఎం స్క్వేర్ అంటారు కదా అది. సో దీనికి యూనిట్స్ ఏమో స్క్వేర్ మిల్లీమీటర్స్. So this is the unit for stress. So stress units are newtons per square millimeter లేదా newtons per square meters అని చెప్పొచ్చు. The area is expressed in meters.
sometimes it is expressed in kilonewtons per square millimeter or kilonewtons per square meter. ఆ రకంగా మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ అవర్ ప్రెజర్ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీనికి కూడా యూనిట్స్ అలాగే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ప్రెజర్ కూడా లోడ్ బై ఏరియా, ఇది కూడా లోడ్ బై ఏరియా. కాకపోతే ప్రెజర్ అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ ద ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ బై ఏరియా, దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ బై ఏరియా, అంతే తేడా దీనికి. somebody may ask what is the difference between the pressure and stress. So pressure అంటే ఏంటి, that is the external load by area అని చెప్తారు. సో స్ట్రెస్ వచ్చేసరికి this is the internal resistance offered by the body by area, అంతే తేడా, right? So that is about Okay. stress. Today we shall stop here, and in the next class we shall discuss about strain అంటే ఏంటి, what are the different types of strain అని నేర్చుకొని తర్వాత ఏంటమ్మా దీని మన పాస్కల్స్ కూడా యూనిట్స్ కదా సార్, పాస్కల్స్ కూడా చెప్పొచ్చు. ప్రెజర్ కి ఏవైతే యూనిట్స్ ఉంటాయో దీన్ని కూడా చెప్పొచ్చు. న్యూటన్స్ పర్ 1 న్యూటన్ పర్ స్క్వేర్ మీటర్ ఈక్వల్ టు 1 పాస్కల్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పాస్కల్. ఓకే, అదనే చెప్పొచ్చు. సో సమ్ టైమ్స్ ద స్ట్రెస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ పాస్కల్స్ ఆల్సో. సో ప్రెజర్ కి ఏవైతే యూనిట్స్ ఉన్నాయో దీనికి అవే యూనిట్స్ ఉంటాయి, రైట్? నౌ దిస్ ఇస్ ద టైం ఫర్ డౌట్స్.